好，我们这一家竞赛的族语别是秀姑然阿美语。今天他们演出的剧名叫做《我要说阿美族语》哦，也是妈妈和这个女儿还有侄儿一起呢来演绎，让我们掌声来欢迎我们这一家。Ini kami di Taichung harapin kami mimukung pusat laporo amin saan tataan tu kuawa lumaku sa itu pidipot kami tuawa mangarai tu kami taruma atani iniaro itini satu kuaro iniam maorip Pinukay ko, agaka ko mama ng miso. Awa ay lumaku aniti po tumama ng miso. Now hani talaayaw tumiti po sa pawari. Awa ay limaw lumaku niti po tumama ng miso. Maang sa tuko sa kaurip nunyang itini. Iluma at say katayar kako. Hai ina minang. Yo kai kaku swahatu kainai nomaku caca nomaku tata rumah kaku patingwa aku citanai manai ati hai ku tayat misu anini mama aca ali hai ku minanang hanaku tayat nomaku karuma maa itini bau lakaku ataya aku itini hai karuma kisu anini karuma kisu nanangau numaku uni numisu itira anini tadi anini ali hai ku tataya numaku anana mama isui sai kisu kata rumah ini ya tua aku kalau ku mama tata rumah sa kisu ihat soal alamat si mama anini ina semua tutapuanan kata rumah ku misima tu mama kata rumah kisu minukai minum tu mama hai mapana to kaku halateng hai anini satoi nomaku fan satoi malai kaku misalala halatu taya nomaku umama nomaku atau taya kungai kata rumah Taruma si hana haru wawa ningira apa taruma cirutong haru cipanai taruma na ipaputar mataya taini po i mataya taruma si panai ni caciau to mato kasai ta minanam to no pancah là liêu
Zadaya, Zadil, Zadil, Ina, Madu Zadil. Ulala liu hanan acat siau cai pula liu laliu sana jani rau pula liu. Tanan aku saja laliu. Cai lala liu. Bukisan sama aku saja. Betul kisuku bisa cai. Naai, cai kako kai tini ami judai. Juta kako ipaputak kako kai Juta matayai naai aminanan. Iai yang doa sabo kami anini mataya tu kami anini satu ipawai satu tiga caco ini ipaputan ila tuku panca kawai tuku mapana ikut anini sano hola satu panca ila ku panca saya sawaku caco no panca mapala sawaku no anini item ila ku panca saya awal wawa tuku masukera caco no panca Minana kami panca, ila tuku lalai no suano panca, kakasa iterok, itao, alai。阿赖，我们这一家，因为呢过去从小在外地工作，不会说族语，但是呢，当爸爸生病了，选择回乡的时候，才发现族语的重要性。谢谢我们这一家为我们诠释的，我要说阿美族语。接下来是我们家庭组第4组，来到了是我们单群布农语的达伦家庭哦。那今天要演出的剧名叫做布农的这个生活日常，也就是呢在日常生活当中，那么举凡家里所看到的说说唱唱讲的都是我们的布农族语。这个来自家庭共有6个人的爸爸妈妈和4个小孩，真的是非常可爱哦。好，接下来呢，我们来将掌声来欢迎来自我们布农族这次竞赛的语言的这个语言是叫做单群的布农语哦，单群布农语来自达伦家庭，掌声欢迎他们。Saya mungkin masih nado bau. Ayah, sumina kau. Sini. Nanti. Nama ni terlalu bukan kai singa. Uli, silai suku yun. Nanti. Ibu, namo. Silai pangkaon na nongkon. Lantas apa? Nongkoin. Hai linsang lahun, kaitun na kilosan.
Makapi, wah. Wah. Loko ko namang natasya kaising. Uli. Si Puli pihak kata punun ibi sida berloko. Ibi sida. Presiden. Ninang. Kuninang. Lamok. Si Puli pihak punun ibi sida kakaktis. Ibi sida. Presiden. Kuninang. Ninang. Ibu. Si Puli pihak kata punun ibi sida takut. Oh, ibi sida. Oh, Ninang. Kuninang. Sedih. Lopo ko sa to mitahayag mak mitahayag ko nusang lagi. Uli. Mak ipi. Oh. Lamo mak ipi. Oh. Ibu mak ipi. Oh, nyiapin. Lopo ko masih obat tina tu bato. Uli lang tina. Lopo ko na mga takay singa. Musko na ta siya inulit. Ilalali anitama inilaw paku na mauni ay siguro ipalu Yesu. Amen. Maunin. Binta sa tubo po. Isya. Isuti. Muna. Muna. Muna iskandil. Mana sekali boy? Oh, boleh. Makna. Kalau kau mintakan, musuh tu betul. Unina, Miko Misa. 谢谢我们那个达鲁家族这个爸爸说，哇，刚刚在后台说最怕就这4个宝贝，就没想到我这4个宝贝非常可爱哦。再次谢谢。以上是我们家庭组呢的竞赛呢，有4组已经完成了竞赛。那在学生组竞赛之前呢，我们现在中场休息5分钟中场休息5分钟，让大家呢可以上化妆室评审稍作休息，喝茶水。5分钟之后，我们再回到我们会议现场。现在时间是1点41分1点41分，我们1点45分吗？哦，好，1点45分，好，我们再回到现场。好，谢谢大家，谢谢。
好，谢谢大家，谢谢。就在刚刚呢，我们在休息片刻的时间，我们也非常的感动哦。欢迎我们来自原住民族委员会教文处处长杨正斌杨处长的莅临，处长好，以及我们语言科科长陈志成陈科长，欢迎，谢谢。那我们先呢来继续进行比赛那我们整个赛制结束之后呢，我们再邀请长官呢来为我们致辞。接下来要来参赛的是我们的学生组，学生组这一次呢有报名2组。首先第一组队伍名称是泰巴朗之子。好，泰巴朗之子呢这次竞赛的族语别是秀姑峦阿美语，要演出的剧名叫做部落的武汉。那么这是一个由这都是在我们傣巴浪我们这个部落里呢土生土长的部落的孩子。那在每一次呢在练习的时候呢，都是放学的时候呢，大家才聚在一起练习。在部落的长辈的眼里看的是非常的感动，他们也觉得能够透过这样的一个戏剧的一个竞赛或是演出，让孩子透过学习了解自己的语言，唱着自己这个我们的族群的歌曲，就会让孩子透过这样的一个方式引发兴趣，在学习语言上呢会更加的有动力。那所以接下来今天要我们带来的这个叫做部落的武汉，是源自于因为新冠状病毒的一个疫情肆虐，造成全球的恐慌，所以呢偏乡部落透过电视媒体感受到疫情的压力，透过这样的疫情作为他们这一次的一个剧码的一个延伸，让部落的人能够呢透过宣导，相互呢大家一起呢防疫做宣导之外，部落的人呢也是相互的协助，让这个剧码呢能够呢展现出在部落里浓浓的人情，以及族人呢相互支持、相互照顾。那么在过程当中会擦出什么样的火花呢？让我们掌声来欢迎泰巴朗之子。Sapa
马鞍新长兵。Aku mafaha, aku abada, aku faluha. Os, utana kira, kami nandung kaku tu palakwa, nasila, sai kasmaat, akakatalau. Hei, kalahan, kumiku, masalahnya kamada. Igri upakazua kusakalunga. Pakai ifaha aku soba, kupirana nina ababa. Saka kasih kau tahu aman salah ya. Ha, kamu hao, jika bila, hailah, ali koza. Awak ibu kau tahu ini itira iwa sesuatu tak ira. Makna ilaku limfong sakyani, tadada, idadai ditaku koza. Mama, kami ala kamu dojen kau ha? Hai, itu, tadada, idadai ditaku koza. Adi, turun ke rumahku. Ama tadi misa ojong, ani jaga tu koza imatini. Nah, Hani, nah, bila ini ku bilang aku untuk cina. Mama, kau bukan ada kita imatini. Asaka bisa kita tu koza. Hai dah, si sebut. Ama kamai. Uman kinian. Jadi kinian sapi satu. Hai cai kerana adalah kamu. Makna si Difong kira. Wala fasisan untuk nari ini. Tapi cai ka obat kinian mawala kuya. Khẩu trang mình ngồi Oh, mahal. Ako, dahil ka khẩu trang mình ay hindi lang ijaga. Buhin ulit. Maan, bahasaan. Zai biara kako khẩu le. Awai kumatilaan. Bahasa Liwen ho kako zai khẩu le. Nah, 50 块。No, ya. Awak iko bilang rumahku. Nah, bila
Aku napa? Hai, ini kisu. Kai, mialah kami Kusabaya. Hai, kapana kamu? Taina hong kusuan no isi. Bicara Harus. Makana kamu tu kajilifong mita imatini. Hai, makana tu. Ese sama onen sama len kita amilias kinariko. Panggil kami. Hai, Thailand, Saka Zizai, Kaji Khoza, Saka Dusa, Kalaluk Amunana. Nohani, mari aku nanoe. Halos, ai ituku sama sata. Misli, Hai. Maka ini umpama aku suka kupirana tina alala. Sakakalalu aku nanau. Saka Dulu, Kajilaa, Amalalizai, Utau. Nohani, bukan banyak nih. Kenapa lari kamu? Maka dia suka. Mana silifong kira? Makana tu kamu. hai Saka Zizai, Kashi Khozao, Amasaka. Saka Dusa, Kalaluk Amunana. Saka dulu kadiraa amalarikai utako. Makanalu kami salah. Kaimer kita tutingler. Pitututu sakanaai alikos.谢谢我们这些可爱的泰巴朗之子，把爸爸的西装、妈妈的高跟鞋都带过来了哈，还把妈妈的化妆品呢，连这个电视的广告的饮料啊，都已经融入他们生活当中。他们用了非常简单，而且呢，感受到部落的团结，如何呢联合抗疫啊，成功的防疫成功。再一次谢谢我们泰巴朗之子。接下来我们的学生组第二组，也是今天呢我们原住民族语戏剧竞赛的所有参赛队伍的最后一组，来自长良国小。那长良国小今天要竞赛的族语别是秀布然阿美语以及阮群的布农语。因为长良国小呢是一所原住民重点的小学，其中呢学生多半都为布农族，其次就是阿美族、泰鲁格族以及汉族。那这个族群他们除了相互的这个赞颂别人的文化，同时也非常认真的学习自己的文化，所以每天他们一同踢球、上课也好，彼此呢都是尊重各自的文化。那么今天他们要带来的是主题叫做“我们都是一家人”。那谈的就是呢，在迎亲婚宴上的一个文化。当阿美族和布农族联姻的当中，会产一些什么样有趣的画面呢？除了过去我们可以看到在部落里的一些美食之外，两大族群联婚的时候，让我们一起来欣赏由我们长良国小为我们带来的这出剧码，叫做《我们都是一家人》。掌声来欢迎他们，欢迎！
Ina, Cima, Changla. Papa, aku benar Changla. Wah, Ina, Fangza, Kutilan, Gila. Oh, vai, na, kano ada.
成为了家人了。我们也看到了哦，在这出戏当中也看到了阿美族的一个文化，就是母系社会，最后是由新娘背着新郎哦。我相信大家看了一定非常有感哦，而且这就是那么纯真的由孩子诠释，但是却是部落那么真实的文化。我们花莲原民处我们主部副处长我们的我们议员还有我们所有辛苦的评审老师包括我们吴校长还有我们我的这个永远的局长我们的朱局长朱老师还有几位我可能不太熟悉的老师那在场所有参与今天我们花莲县原住民族语戏剧竞赛的初赛的所有团队，不管是社会组、家庭组，还是我们学生组所有的好朋友们，大家午安。来好，萨利嘎嘎巴布隆。我其实是宜兰县大龙乡的泰雅族我待会用一小段的族语跟大家问候大家。Sony, talaga kayo nakita kita kurang sesuai. Do kamalay mayan kay tayan do yugi do pagkayan do nanu imi kaniya bakunda sok kaniya dulu keselava na spok kay tayan jauh kani. Nanu imi lah kami. Lebih tak kita korang sesuai. Kemudian tak untuk tiga setangi tak. Lokah tak lumayan ke tayan. 我的意思是说，我今天看到很多我们的小朋友努力的用族语来表演，用族语。来这个诉说大家的故事。那我说我们要找寻到一条路，那一条路就是努力的讲说我们的族语。唯有如此，我们才可以找到我们的那个希望也非常辛苦大家一直以来每年都热情的参与这个竞赛，在各个县市。我们今年是比较特别碰到了我们的武汉肺炎的这个影响，所以我们的初赛大概几乎慢了差不多快半年才开始来着手来宣传、来报名、来准备比赛。不过，即便是如此，我相信都没有把这个大家的这个对族语的这个热情浇熄。所以我们继续的推动我们的族语戏剧竞赛，初赛大概在12月底之前，各县市都已经办完都要办完。那我还是要跟大家邀请不论今天有没有得奖有没有取得这个我们花莲县的代表权，我们都希望明年的这个族语戏剧的竞赛决赛。也邀请大家有空的朋友们都可以来参加我们的决赛。这个决赛的时间大概也会压在明年的世界母语日之后大概1-2个礼拜左右那从现在开始，包括我们前2天在台北办理这个南岛国际语言论坛，也都在的。来向我们所有的大社会来展现，台湾是南岛民族的这个南岛语言的原乡那一天的论坛就前天而已
我们的主委用全族语致辞，然后马绍尔群岛这个国家的大使驻台湾的大使，也在那一天用他的母语来全族语致辞。换句话说，不会因为武汉肺炎，不会因为任何的因素影响，我们的族语复振的工作就会停止，而是继续不断的让这个族语的工作，让这个族语的学习也好，教学也好，能够来更多被更多的人来推广啊，包括我们的语推组织也好，我们的语推人员也好，学校也好，族语老师也好，族语教保员也好，族语保姆也好，特别是明天我们有族语保姆的这个表扬的活动，也要进行在同样这个地方。我们希望大家一起在未来继续的讲族语，好不好？罗干的病一道过了，罗干的病，骰子。我祝今天所有的得奖者祝今天所有的这个参赛者都一样都通通得奖，都有一样的得奖的这样的一个心情。那也预祝大家也预祝这个花莲的代表队可以在全国的决赛有一个好的成绩。谢谢大家，马来西亚过来，谢谢。马来西亚，谢谢我们杨正斌杨处长刚刚也用这个泰雅的族语跟大家问候接下来呢，今天到底大家呢在这个竞赛过程当中呢，想不想听到一下评审呢给我们大家一点回馈？所以我们要礼请我们的评审长胡永宝胡校长来为我们今天就整个花莲初赛从家庭、学生、社会组呢给我们一些建议，谢谢。Karena itu sesuai ada suka sebenawan gunung ajuli otruku kini kelas sudah pada minta kajian saya yang sa pauda saunika pausa saunika kali namo kini hamsihkan mereka ita alanta kaliko ita kejuan ta Taiwan kini berahon pada karena itu sesuai pakai depan kahau mulai 拍手一下给自己打气鼓励。实际上呢，我们这样看的时候我们14位评审都很感动，说真的很感动因为我们从语文竞赛全国语文竞赛，我们就有一点失落了因为会讲族语的孩子越来越少。不过呢，在大家的努力之下呢，我们透过很多不同形态的方式，我们来勇于表达自己，用族语来表达自己的情感。用族语表达自己的想法跟论述很重要。刚刚呢有很多的就是我们在底下的时候呢，有很多人在问我，这个主题哪里来？本来因为个部署给的多我们我们从这个主题从何而来？然后我提出几个想法跟大家来去做一些分享。我大概也请教几位评审其实我们的内容我到底要演什么？其实不要紧张，只有一个东西很重要，就跟我们刚刚处长所讲的一样什么呢？我们要增加族语的使用跟表达，对不对？对吗？对。所以呢，我们这个要求很简单，你出来就是用族语，你唱歌族语，我对话族语，我们要增加那个族语的表达跟使用。那到底用什么样的方式呢？我们这样看，第一个，我刚刚早上有讲的，我们县政府非常有心办理部落讲故事，有没有？各乡镇都提出2个非常就是前2名的，我们上次评了26个讲故事。实际上呢，每一个部落的故事都可以当做你们明年来参加族语戏剧比赛的脚本跟素材啦 ，OK 吗 ？OK 有很多队伍，我这样看的时候，他演的就是上次他们部落讲故事的东西，你可以连结在一起，所以素材并不难，可以去看第二个呢，我们看看刚刚的学生组有一个讲新冠肺炎，这个也是针对国际的形势，用族语来做一些表达，这个也是很好的构想。第3个，请问一下基督徒的请举手，修道或者是请放下。非基督的请举手。没有看过圣经的请举手。都有看过圣经了。圣经是不是有很多的故事？有浪子回头的故事啊，撒玛利亚人的故事啊，
我们就可以透过这个部分呢，转化成我们的故事。因为呢，圣经有很多故事都在讲人的这种心理的贫穷，刚好跟我们原住民，好像有一些相像。那我们可以透过这样的一个素材，我们转化一下，变成我们要演出的戏剧。这样的戏剧是有生命的，这样的戏剧内容是有感情的。我想这个部分是很大的一个想法，所以给我们的每一个部落的组长也好，或者宇推老师，当你明年要设计剧情的时候，不要怕，非常非常多的素材可以让你去发挥。这是第一个跟大家来做一些报告跟分享。那其次呢，我们也发现到在整个竞赛当中，流畅度很重要哈。我们等1幕到等2幕要1分钟呢，哇，这样就有点空窗期太长了。我不知道你在做什么哈。很多评审说他们到底要休息了还是怎么样？原来是搬东西，搬1分钟也太长了，搬个30秒也太长。所以呢，各位记住哈，每一个幕跟一幕之间，我们怎么去填空那个空窗？很好，很简单，用音乐来空窗。用音乐表达的时候，听众是有在听的，刚好你这个表达的音乐呢是有跟你的剧情有相结合的。比如他们在谈恋爱的时候，刚好要换下一场，我是不是换一些感情的，像板凳的请问芳龄嘛哈？这样的一个戏剧出来，可是这个是没有算空窗的，它是有在流动的，不是说完全都灯暗，什么都看不到，也没有声音，我们还以为已经结束了哈。所以这个部分呢，拜托一下，我们发现到有几队很可惜，你们的表现都很好，就是那个流畅度不够，不要间断的那么长，即便有间断，拜托一下，可能用音乐来补充，来补那个空格。这个是特别要提醒的哈。再来就是意象，我们今天也发觉到有很多的队伍，有一些队伍哈，它是用比较属于创造性的概念，比如说讲到刚刚的这个阿里嘎盖的，它是有一些创意的概念，它是经过一些处理的，它可能不是真实的故事，可是它透过这个来表达异文化之间的冲突。也有一些这个社会组，他从日常生活里面当做素材。那他把那样的意象，把那个以离性的意象，把那个不安的那个意象一起结合的意象，把它表现出来。不过呢，这个部分要特别留意的就是如何创新，创新的不要太离谱啊，太离谱就跟我们的现实脱离了啊。我想这个部分也要特别要有一些想法。那第3个就是声音的处理啊，声音处理你们都不是有耳麦吗？啊，哇，耳麦。那个人完了之后跑到后面去，哇，还讲主语还好，还讲华语。谁？快点换你了，你听得一清二楚。当你戴耳麦的时候，是不是可以就不要讲了啊？我想全国赛，因为我有评过全国赛嘛，我们就很 care 这个，因为到全国赛的都非常的专业，每一个县市都已经练过很久，所以一些小的细节你要特别留意。通常我们都是会输在细节上，我们没有办法处理这个耳麦就是细节。如果你过去讲主语了，不要讲华语，讲主语的我们还可以接受，你讲华语就破功了哈。本来在舞台很好，结果一过去就这样，所以那个细节很重要，特别留意。再来就是呢，其实我们的戏剧我们知道这个叫戏剧哈。可是有一些我们裁判我们在分享的时候，有一些的剧是让我们进到你的戏里面的，这就是戏里面的最高的品质跟价值。当你哭的时候，我们观众也跟着你哭啊；当你笑的时候，我们观众也跟你笑，这就达到一个效果，这个就是意象的表达。刚刚我们看到有几个都是那个打福棍嘛，那个撒网，对不对？哇，撒网那个砰的那个声音呢，我们都觉得哇，好舒服啊！那种感觉就是你要透过这样的意象来表达。那在意象的处理上面，你就要很精确，就要很精确。然后呢，你把你的感情弄出来。所以我们希望整个这种虽然是戏剧，但是你要把它当作真实的情境。这样呢，会让我们的评审。让来观赏的人深受感动，感同身受。我想这是一个戏剧的最高招。好，那最后呢，我想还是一样，就是
多一点说话的机会了。族语戏剧比赛跟不是一个什么舞动啊，活力一起舞动的那个叫歌谣比赛啊。那个歌谣比赛就不是说话，他可能透过那个戏剧，然后呢用唱歌的方式来去做。可是族语戏剧是不一样嘛，你要会说话。所以呢，我们在挑最佳男主角、最佳女主角的时候，我们评审一致的看法就是谁讲的族语多了，谁讲的族语最通顺，谁在这个组别里面讲族语非常的自然的，我们大概最佳男女主角的摆设是摆在这里，而不是看。当然的演技很重要，可是演技大概占的不是那么重，说话才是很重的。所以呢，待会儿我们会颁那个最佳男女主角，我想每一个应该都很认同，因为这个人在那个组的剧里面讲的族语是最丰富，而且很有感情的。好，我们都会把它整体的来做出来。另外呢，我们这个奖项还有一个叫最佳的剧本奖。我们跟各位报告哈，我们在里面开会啊，我们都是非常良善的原住民族哈，我们不会吵架啊。可是呢，我们针对最佳剧本有提出不同的看法，这个是非常好的现象啊。总共有3组的剧本是我们觉得是这一次以来表现最好的剧本。可是到底要给谁最佳剧本呢？这个我们又有不同的思考，从族语的角度。从文化的角度，从增加说话的角度，从整个整体的舞台的角度，我们看了，终于我们选出一个是最佳剧本奖。我也觉得这个最佳剧本奖呢，一定会带给我们不同的一个思考来发展。好，所以在这边特别要谢谢大家。那我们评审也是一种分享哈。今天是我们的圣诞夜，我们圣诞夜能够看到这样的一个戏剧，我们觉得很感谢上帝，也很感谢主灵能够给我们这么好的一个我们花莲的一个非常好的一个文化的表现。在这边也跟我们的处长报告，也跟副座报告，我们14位评的绝对会给你们造成压力全国赛一定是花莲得冠军，对不对？对，加油哦！等一下拿到优胜奖的，你们是最棒的。经过我们评审的这样一个决定，说可能我们还是要修哈。如果说拿到代表权的，那有空呢，我们就会跟你们来谈一下。我们希望代表花莲县，就是代表最高的荣誉。我们希望每一个都能够拿到最好的奖在这边特别祝福大家。Makasih sebagai Christmas ini sebagai munan ke utubalo. Mohon apa ada uninang ya komisan. 谢谢我们的胡永宝评审长为我们做这么详尽的一个解析也希望呢大家能够透过这些来做一些修正，也期许未来会有更好的演出。109年第10届原住民族语戏剧竞赛花莲初赛颁奖，首先要颁发的是最佳男女主角，会邀请到的是我们花莲县议员陈英妹陈议员来为我们颁发。首先学生组最佳男主角，恭喜太巴朗之子欧尚游。好，请迅速来到台前。家庭组最佳男主角，这位爸爸你好会生啊！我们的达伦家族江兴国，恭喜！社会组最佳男主角，恭喜这位他的恋人没有办法求婚成功，恭喜华联男爱家族撒亚！继续来公布的是我们最佳女主角，学生组，老板娘来一瓶蛮牛吧，卢嘉恩，恭喜！家庭组最佳男主角，恭喜这位北上回到部落的林慧萍。接下来社会组的最佳女主角有2位恭喜我们这个此案文件站庄秀梅，以及我们跟路易之子李雨柔，恭喜以上最佳男主角和女主角。来，有请我们花莲县议员陈英妹陈议员来为我们颁发。哇，大家一定都对他们印象还是非常的深刻，对不对？包括他们
会饰演什么角色？他们当中的台词，乃至于表情，还有肢体，让大家印象非常深刻。好，来有请。首先来颁发最佳男主角，这是我们太巴朗之子哦，欧尚游，他饰演是一位村民哦，在做防疫的宣导，恭喜。接下来，除了有这个，还有奖金，对不对？奖金新台币2000元，恭喜，恭喜。接下来江兴国这位不漏的爸爸哦，把4个宝贝啊都带来了哈，其中一个还抱在手上，非常熟悉家庭当中生活主语，演绎的非常的自然。再次恭喜我们导入家庭哦，我们江兴国哦，江爸爸。接下来这位撒样是可以算是10项全能了哦，而且呢在演戏上哦，演绎的这个演技上是越来越炉火纯青了。恭喜巴黎马爱家族撒样。继续颁发的是女主角，学生组太巴朗之子卢嘉恩。嘉恩想让鞋子换掉了哦，本来有一双高跟鞋，几乎走了就会掉的高跟鞋。恭喜嘉恩啊，把这个老板娘哦诠释得非常好哦，在店里哦，这个敷粉、擦腮红、擦口红，打扮的妖逼的呀哦。接下来是我们林慧萍，我们这一家，恭喜家庭组的最佳女主角。接到了妈妈的电话，考虑要不要来回到部落呢？来照顾爸爸。爸爸和工作相比，还是爸爸重要。最后选择回乡之后呢，认真学族语，认同自己的文化。接下来是我们文件站哦，这个所爱文件站庄秀梅，哇，还有我们跟路易之子李雨柔。哦，2位是不同的啦哈，不同，都是女主角。哦，在这个整个族语诠释的过程非常的自然，而且生活化。平常就是在说族语，那在这个戏剧当中呢，这个跟路易之子，你可以先站在旁边，等他单独要照一张嘛哈。哎，对，你是你，他是他。哦，还有一份，哎，好，来，谢谢。好，我们还要大合照。那副座有要一起入镜吗？我们处长哦，处长还有科长哦，来帮我们入镜。这是我们最佳男女主角哦。经过刚刚胡友宝、胡评审长的一个点评啊，我相信在未来在戏剧竞赛的同时呢，大家一定会越演越纯熟，剧本会越写越好。来，给我们一个赞哦！来，男主角、女主角，赞！恭喜！谢谢陈一飞议员，恭喜你上最佳男女主角。那有请我们杨处长请留步，杨正斌杨处长请留步。接下来我们颁发的团体奖，在这一次团体奖，我们要先来颁发是学生组，有请太巴朗之子以及长良国小2个团队来请到舞台中央来，因为今天呢，我们就是你们2队代表哦，一个是来自光复乡的太巴朗之子，一位是我们的来自玉里镇的长良国小。我们在颁发这2队当中呢，一组优胜哈，将代表花莲县去参加全国赛，那一组就会是我们这一次的参加的队。那我们就让2队。刚刚呢，在我们康乐时间呢，也要非常谢谢太巴朗之子，还有我们的长良国小，非常的卖力哦，这个带给现场所有的这些贵宾的欢乐。好，大家还记得太巴朗之子哦，跟处长报告，太巴朗之子刚做也有看到，演的就是这个部落的武汉哦，防疫的疫情哦，这个把爸爸妈妈的西装礼服都搬出来了哈。好，接下来呢，我们要公布的是参加奖，荣获参加奖的队伍，那就上前一步，这样好吗？那处长请中间，处长中间请。处长，你现在也不晓得到底是谁，对不对？我如果现在要请问处长，你觉得会是哪一队？快点说，不敢说，不好说啊，不好说。来，恭喜109年我们第10届原住民族语戏剧比赛花莲初赛学生组的，我们讲优胜好了，拿出来了吗？优胜哈，学生组优胜，恭喜太巴朗之子！老师好，我们在这一次呢，除了
表现哦。小小年纪，我们开始呢，从族语说族语，从不只是在戏剧，还有在我们的歌谣上都非常的努力。好，恭喜！来，让我们掌声响起，恭喜我们的学生组太棒朗之子以及长良国小，恭喜！好，谢谢。好，谢谢，请回座，处长请留步。接下来要颁发的是家庭组，家庭组我们要来颁发的是我们的家庭组4组，对不对？家庭组4组是不是都可以来台前？因为大家都要接受一个颁奖。来，家庭组请到台前来，我们这一家还有豆子组，还有这个巴拉哈家庭，还有我们这个德鲁哦，打鲁家族哈，普动的哈，来，我们4个家族哈，请到台前来。每一个家族呢，演的都是在家里的生活，哦，都是家里的生活。所以呢，我们可以看到不同族群、不同的部落生活的文化，当然不尽相同。好，我们的4个家族哈，4个家族就分别好排在4个，大家排在一起哈。首先我们要来颁发的是我们在这一次的。首先我要颁发的是参加奖，家庭组参加奖。首先我们要恭喜的是巴拉哈家庭，这个在学校说族语，然后在户外的教学然后回到家中也继续说族语。谢谢，也谢谢我们巴拉哈家庭的一个参与把我们的非常稀松平常的一些食物还有平常在菜盘当中的这些荤食都帮我们介绍很清楚，谢谢。好，谢谢。接下来我们要来颁发我们的参加奖队伍是我们的大地豆子组，这是爸爸出海去打鱼然后阿嬷呢阿嬷就叫这个孙女要起床了起床之后呢，用族语来跟他做沟通，也让他感受到爸爸还有阿嬷的爱。好，接下来就剩下我们这一家还有导论，对不对？紧不紧张？这个刚刚阿嬷你没有出现嘛知道老师你是知道你会得奖，所以下来拍照了。恭喜我们家庭组的优胜团队会有1万元的奖金，恭喜普弄大伦家庭。向前一步，这4个宝贝很可爱这个拿筷子的拿筷子的，拿碗的拿碗，拿汤匙的拿汤匙，是这么稀松平常的一个生活当中的一些细节，但是可以看到爸爸妈妈还有小孩在做互动的当中感受到他们的一个熟悉度。重点是每接受碗筷的时候，他们都会讲这个福地当谢谢，也在生活领域当中做了非常好的一个这个教育谢谢，恭喜。继续就是我们的参加奖，我们这一家，恭喜，谢谢我们的慧萍，她把她自己亲身的经验把它写成了剧本。一个在外的我们的这个在外的族人，过去从小很难得学族语，回到故乡才知道族语的重要。好，我们拍张大合照，谢谢。那处长还有评审老师有请，还有科长我支持科长一起吗？好，老师如果你愿意的话再帮我拍一个大合照，谢谢。非常恭喜第10届原住民族语戏剧竞赛花莲初赛家庭组以上4个家庭，谢谢你们，谢谢。好，请回座休息，处长请留步。接下来我们要颁发的是社会组我们社会组有6个单位人数也非常的众多，我们就没有办法一一请大家这样下来但是待会呢，大家听到是我们团队名称，就上下楼梯注意安全。首先我们要颁发我们社会组的参加奖，恭喜耿瑞之子，掌声欢迎。
上下楼梯注意安全，上下楼梯注意安全。哦，我们也看到了哦，在这个剧本的撰写上哦，是非常的这个用心。也看到我们在这次也荣获到了一个最佳女主角，对不对哈？就是整个在这个演绎的过程当中呢，看到了一个流畅度，评审都看到了。美奴与之子。谢谢。那么待会呢，我们领颁奖的时候，我们可以在这个舞台侧这边哈，稍微稍待等候，我们再拍张大合照。恭喜仁路易之子。好，仁路易赞，好，恭喜。接下来我们要恭喜的是我们这个左岸文件站，恭喜。好，上下楼梯注意安全哦。好，我们都知道哈，我们的长辈，那其他哦，每个团队都会有这个颁奖，是不是可以移驾往这个中间哈，或者往前方的这个座位区移动？这样子呢，你们上下楼梯就不会赶时间，好吗？还没有受奖的团队，请往前移动哈。有我们的这个林雅文健站、风声团队、博爱新村，还有我们的马连马爱哈，我们陆续都会到台前来授奖哈，请大家起身移动，谢谢。马连马爱，请起身移动，往前来就座。林雅文健站也请起身往前移动，丰盛团队请起身往前移动，博爱新村也是哈，请起身往前移动，谢谢。现在颁发的是我们这个SWAN文件站哦，都是由我们在文件站的老大人们，我们的长辈我们的长辈，他们在这里呢，每一天很开心的到文件站里来学习，在这里大家呢唱着我们自己的歌跳着自己的舞，利用着闲暇时候，大家会一起呢来参加这次的演出，所以他们也非常开心，能够借由这样的一个展演，让自己呢能够把自己的文化让大家更加的认识。可以看到我们的长辈哦，年龄都是非常的年长，但是还是乐于参与，这也是令人非常感动的地方。谢谢。现在颁发的是我们的SWAN文件站，谢谢，由我们的杨正斌杨处长来为我们颁发。好，恭喜！来给我们这个SWAN赞，好，给我们自己一个赞。好，继续呢是要颁发是林雅文件站，林雅文件站，来有请。好，林雅文件站呢，他这一次呢带来的叫7坛酒哦，非常有意义的一个故事。每一坛酒呢都是呢有不同的意义，有这个感谢祖灵的谢山神呐、谢河神呐，还有祝愿部落丰收。7坛酒非常有意义的古老的故事。恭喜我们林雅文件站。继续丰盛团队，丰盛团队。丰盛团队华混部落，他告诉我们，他们的部落是一个美丽的桃花源。在这里呢，他说，因为这边过去很多水池啊，养了很多的大肚鱼。那台湾人都称这个大肚的多，就这样子把这个大本部落的多混就变成了一个部落的名称，非常有意思。而且现在大本部落非常难得的是呢，也成为许多人来到部落旅游哦，可以这个深入旅游的地方，因为在那里会有美丽娜的厨房，它可以看到我们种植的野菜区域，也可以看到呢这个摘了野菜之后呢，可以到美丽娜厨房变成了手指的菜肴，一起来这个品尝，所以让大家来到部落可以去体验部落的文化。现在礼请我们博爱新村还有法利马爱两个团队请到台前来。好，博爱新村还有我们法利马爱我们的这个两个团队请到台前来。
那博爱新村呢，这次也是由我们的文健站的长辈啊，从3岁到85岁啊，一起来共襄盛举。那么他们老师说，这是他们第一次来参加这样的演出，非常的不容易。他说最重要是他们非常的开心哦，不管呢演绎如何，但是他觉得这是能够参与哦，他们觉得非常的这个感动，而且可以看到长辈们的用心哦。好，那因为现在呢就仅剩2队，我们直接要来颁发的是我们社会组的优胜团队，而这优胜团队将代表花莲县参加全国原住民族语戏剧竞赛。有一句成语叫做“树大便是美”，然后这个年龄层加起来哦，大概已经看上1000岁了，把16世纪他所杜撰出来的阿里达盖的前传，恭喜齐安生华联马鞍团队，是我们这次的优胜团队。奖金25000元，来代表接受。也希望能够呢，这次参加全国的竞赛能够得到好成绩。还有指导老师哦，也要谢谢指导老师。指导老师，请出列来接受我们的一个表扬。我们的指导老师许阿面老师，读过是谁？是谁？谁告诉我是谁？好，反正是老师就对了啦哈。谢谢。好，谢谢。好，接下来要颁发的就是我们博爱，我们所有的长辈们，博爱新村文健站，这是他们的第1次啊处女秀，让我们再次掌声，恭喜！好，接下来，好，我们各团队可以来拍张大合照吗？哦，你们怎么走那么快？还有一个奖项哦，哇，是这一次特别真正奖项哦，剧本奖，我们要恭喜树大便是美，阿里达盖前传，太厉害了啦哈！你们这个剧本写得太好了，评审说啊这个虽然是呢这个一个创新，但是呢又不脱离我们整个的文化精神。再次恭喜我们